ਹੈ KRPA 1110 AM ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਜੀਤ ਮੰਗਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 19 ਜੁਲਾਈ 2022 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 5 ਦਿਨ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ radioindia.ca ਤੇ। US ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ KRPA 1110 AM ਤੇ। स्टूडियो का नंबर है 6045929191 604 592 9191। स्वागत करते हैं डॉक्टर शिंदर पुरेवाल जी का। डॉक्टर साहब प्रोग्राम च तुहाडा स्वागत है जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, अज आपां गलबात का सिलसिला शुरू करते हैं अपने शहर सरी तो। काफी दिनों तो कियास राइयां लग रही सन कि सुख धालीवाल अपनी नवी स्लेट का ऐलान करेंगे, तो फाइनली कल उन्होंने एक खचाखच भरे हुए हॉल दे विच अपनी नवी स्लेट यूनाइटेड सरी का ऐलान कर दिता है। की कहना चाहोगे? ये भी एक ओपन सीक्रेट सी ना कि इन्ना ओपन सी कि सारिਆਂ ਨੂੰ पता सी। हाँ जी। पर सीक्रेट सी जी बिल्कुल। अजे भी सीक्रेट तो सीक्रेट ही है ना। हाँ जी। हुण इस वेले 4 व्यक्ति हो गए साडे मेयर लई। 15 अक्तूबर नूं वोटां पैणीਆਂ। हाँ जी। 3 महीने कोई पए अजे तक। हाँ जी। सो मेयर डग मैकैलम भी भावें उन्हां दे चार्ज भी लगे, उन्होंने हटे नहीं। वो हाँ जी। वो कहंदे कि असीं इलैक्शन लड़नी है। ते दूसरा ब्रिंडा लॉक काउंसलर ने इस वेले। अच्छा, इन्हां तिन्नां जिहड़े डग मैकैलम तो इलावा जिहड़े विरोधी आ उन्हां च एक चीज़ कॉमन है, पहला MLA हैन जां रह चुके आ। ब्रिंडा लॉक भी पहला MLA हुंदे सन। हाँ जी। वो उन्होंने बाद दे विच काउंसलर बने। ते जिन्नी सिम्स वो अजे भी MLA ने ते सुख धालीवाल MP ने अजे। हाँ जी। इन्हां ने अपने नाम मेरा ख्याल सारे यूज कर लिया वोकैबलरी दे। एक कह रहा कि कनैक्ट सरी असीं ब्रिंडा लॉक वालियां ने कहा, उन्होंने अपनी टीम बनाई कनैक्ट सरी। हाँ जी। दूसरे मेयर डग मैकैलम दी हैगी है सेफ सरी। हाँ जी। मतलब डिक्शनरी च सारे शब्द इन्हां ने वरत लए। हाँ जी। यूनाइटेड सरी, प्रोग्रेसिव सरी सरी फॉरवर्ड, सरी फॉरवर्ड सॉरी। हाँ जी। ते प्रोग्रेस सरी मेरा ख्याल ही रहिंदा है कोई जे किसी ने लेना होवे तां। डॉक्टर साहब हजे समा हैगा आउण वाले दिनां अजे समा है ना। ते बाकी एक कई देशां दे विच कानून हैगा, साडे कुछ नहीं है कि जे तुसीं एक पोजीशन ऑफ पावर दे विच पहिलां ही आ, जिवें एक पुलिस ऑफिसर है फॉर एग्जांपल, वो किसी नूं हार्म कर सकदा है। जिहड़ी पोजीशन किसी दे कोल होवे ना जिहदे विच वो अपनी पोजीशन किसी के खिलाफ यूज कर सकता, बाद दे विच उहनूं अपनी पोजीशन तो रिजाइन करना पैंदा। जिद्दां इंडिया दे विच IPS अफसर ने जे इलैक्शन लड़नी होवे उहनूं रिजाइन करना पैंदा, छड्डनी पैंदी नौकरी। नहीं तो बाद दे विच वो देखूगा कोई गल नहीं, मैं हुण मुड़ के आ जाना, मैं डंडे फेरूंगा इन्हां दे जिन्हां ने मैनूं वोट नहीं पाई। हाँ जी। जे तां जित गया तां ठीक है, नहीं तो ना सी। पर उत्थे IAS IPS वगैरह नूं उहनां नूं एक्चुअली छड्डनी पैंदी अपनी जॉब्स। इत्थे कैनेडा दे विच एक पुलिस ऑफिसर कोई भी इलैक्शन लड़ सकदा, बस छुट्टी लैनी पैंदी उन्हां नूं कि महीना मैं छुट्टी ते आ, जां उन्हां नूं मुड़ के फेर चल जांदे काम ते। यही हाल साडे MLA दा MPs दा है। उन्हां ने दोहां बोट्स दे विच कहंदे हुंदे आ, दोहां किश्तियां च पैर रखिआ है भी जित गए तां ठीक आ, मेयर बन जाओगे, नहीं तो साडे MLA हैगे आ, असीं MP हैगे आ। मतलब लोकां नूं एक खास तौर ते जे तुसीं डिसीजन ही बना लई है मेयर लई रन कर लई, मेयर वाली इदां दी पोजीशन तो है ही नहीं भी तुहानूं क्लास दा मॉनीटर बनाता। एक बड़ी रिस्पोंसिबल पोजीशन है। हाँ जी। एग्जैक्टिव हैड आ, तुसीं कह लो कि सरी दा तां प्राइम मिनिस्टर मेयर ही है ना। हाँ जी। ते ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਕਿ ਆਹ ਜੌਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ MP ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਅਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ 4 ਸਲੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ पूरियां स्लेट्स तो नहीं आईयां किसी दियां भी, ईवन मेयर डग मैकैलम ने भी मेरा ख्याल ऐड करने अजे बंदे।
हाँ जी, हर एक ने यही कहा कि आने वाले दिनों च अनाउंस करनगे ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਐਡ ਕਰਨਗੇ। ਪੂਰੀ ਸਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ जी, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਜਸਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਪੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। हाँ जी, ਸੋ ਉਹਨਾਂ जसवीर ਦਾ- संधू ਜਸਵੀਰ ਸੰਧੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, जान दे लोग। ਜਾਣਦੇ ਆ ਲੋਕੀ। ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਫੜਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਲਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ 4 ਤਾਂ ਸਲੇਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਰੱਬ ਕਰੇ 2-4 ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ, 7-8 ਹੋਣ ਸਲੇਟਾਂ, ਤਾਂ 70 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣੇ ਉੱਥੇ। हाँ जी, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੋਣੇ। जी, ਤੇ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੋਕੀ ਟੈਕ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ हाँ जी, ਸੁਣੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਦੇ। जी, ਕਈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। हाँ जी, ਹੁਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਨਰਲ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਡੀਟੇਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਡੈਵਲ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਡੀਟੇਲ। जी, ਡੀਟੇਲਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲੇਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। नहीं, ਉਹ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। हाँ जी, ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਨੰਬਰ 1 ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। जी, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਰਮਿਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। डिले जेड़ा टाइम है वो थोड़ा घटा ਅੱਛਾ, देंगे। ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਣੇ ਆ ਪਰਮਿਟ। ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਦਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿਟ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? जी, ਡੈਵਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। डॉक्टर साहब प्रोसैस बारे किसी ने नहीं दसना, ना ही डिटेल्स दे बारे कोई दसदा हुंदा। ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ। हाँ जी, ਮੈਂ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਂਚਰ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, जी, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ, 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, 80 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਰੈਂਚਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੱਡੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਜ, ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਹੋਊਗਾ, 80 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਰਕਮੈਨਸ਼ਿਪ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 100 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਹੀ ਘੱਟ ਫੀਸ ਹੋਣੀ, ਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਫਾਸਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਪਰਮਿਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਆ ਦੇਰ ਨਾਲ, ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਚੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੱਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਰਕਮੈਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਡੀਟੇਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਸਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਟ ਹੈ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਡਲਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ,
ਉਹ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਕਲਾਸਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ 9 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ 9:10 ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ 10 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 9-10 ਵਜੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਰੂ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਦਾਂ ਤੁਰੂਗਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਉਹ ਜੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਲਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 9-10 ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਫੜੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਆ ਸਰੀ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਰਨਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਮਨ ਦੇਖੀ ਗਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਏਕਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਇਟ ਇੰਪਰੀਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਰੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਰੂਲਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਕਰੋ, 2 ਦੀਆਂ 3 ਕਰੋ, 3 ਦੀਆਂ 4 ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋਕੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡਡ ਨਾ ਹੋਣ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋਣ? ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਕੋਈ ਬੀਸੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, 2 ਰਾਏ ਨਹੀਂ, 3 ਰਾਏ, 4 ਰਾਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵੈਸੇ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਜ਼ਲਡ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਜ਼ਲਡ ਹੁੰਨੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਹੀ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਪਾਈਪ ਡ੍ਰੀਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਫ ਸਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ ਸਰੀ ਦੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਆਈ ਆ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1999 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਆ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਗ ਮਕੈਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਗ ਮਕੈਲਮ ਉਦੋਂ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਮੇਕਸ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਬੈਡ ਫੈਲੋਜ਼ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਸੇਫ ਸਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਫ ਆ? ਸੇਫ ਸਰੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਫੈਂਸੀ ਵਰਡ ਆ ਕਿ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਚੋਂ, ਥਿਸੋਰਸ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਫ ਸਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਫ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ,
ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਿਆ। ਕਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਉਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਸਾਤੀ ਡੱਡੂ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਮਹਿਕਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਦ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸਾਤੀ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ, ਬਰਸਾਤੀ ਡੱਡੂਆਂ ਨੇ ਆ ਬਰਸਾਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵੇਕਅਪ ਸਰੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੇਕ ਅਪ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਠਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ, ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਂ ਗਏ ਉਹ। ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆ ਬਸ। ਅਨਦਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਸੇਫ ਸਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਮਤਲਬ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੇਮ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਲੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਲੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਲਡਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਹ ਐਨਡੀਪੀ, ਲਿਬਰਲ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪੂਲਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂਹਰੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਨੇਮ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਡੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਾਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੱਕਦੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਆ ਉੱਥੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨਰ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਜਵਾਈ ਆ ਜੀ, ਸਤਿਆ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਪੈਸਾ ਬਹਾਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ। ਐਮਪੀ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਘੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨੱਠਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇਤੀ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮੂਹਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਲਾਅ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੜ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਚਿਰ, ਤੇ ਉਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਟਾਰ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜੀ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ
ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਟੀਵੀ ਵਾਲਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਲੇਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRPA 1110 AM। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈਗਾ ਜੀ ਯੂਐਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਲੈਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਲੈਣ। ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ ਨਾ ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਅਮਰੀਕਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ ਆ ਨਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋਕ ਬਣਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੋ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਅਪ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੈਮਨ ਵਾਂਗੂ ਆ ਨਾ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਮਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਰੰਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਸੈਮਨ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 10% ਲੀਡ ਹੈ। 65% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਐਸ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਚਿੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 35% ਕਾਲੇ ਆ, ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਵੋਟਰਸ ਆ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਵੋਟਰਸ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹਦਾ 95% ਕਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਪੋਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਲੀਡ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ 25% ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੀਡ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੈਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਦਨ ਵਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਪਿਛਲੇ ਅਗਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਤੋਂ ਵੀ 3.5 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਦਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਇਹੀ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੜਬੜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ 79 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 79 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 59 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ 79 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੋ ਕਾਫੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜਦੇ ਆ, 100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੜੇ ਹੀ ਡਿੱਪ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਲਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੈਸੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਸਾ ਉਲਟਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ।
ਯੂਐਸ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਦੋ ਮੇਜਰ ਬਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਲ ਕੋਈ ਨਾ ਖਰੀਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਲਾਈਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਜੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲਾਏ ਆ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸੈਪਟ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਲੀਗਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉੱਦਾਂ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਯੂਐਸ ਵਾਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਨ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪ ਦਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਲਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਆਇਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾਓ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਉਨੇ ਕੁ ਹੀ ਮਿਲਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਨਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹਦੇ ਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਲਈ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ $100 ਦਾ ਬੈਰਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ $100 ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 30 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 50 ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਜੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਰਸ਼ੀਆ ਬਾਰੇ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਓਪੈਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਉਹ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਲਿਆਉਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜੋ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਂਕਰ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਯੂਐਸ, ਯੂਕੇ ਤੇ EU ਤੋਂ ਹੀ ਫਾਈਨਾਂਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਆ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਟਰਕੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ, ਇਰਾਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਆਇਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਆਇਲ ਲੈਣ, ਸਸਤਾ ਗੈਸ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹੇ ਲਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਕਰੋਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਪੈਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲਾਓ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ 30% ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕਸ ਦੇ ਕੇ ਆਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਣੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਲ ਨਾ ਲਓ ਤੇ ਗੈਸ ਨਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਦੂਜਾ ਕਿਉਂ ਬਣੇ? ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਾ ਕੇ ਸੈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾਜ਼, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਪ੍ਰੇਵਾਲ ਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਮੰਗੜ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRPA 1110 AM ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਰਮਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਆ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੈਸਟ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਅਖੀਰਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਣਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸਿਸਟ ਇੱਥੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। 18ਵੀਂ 19ਵੀਂ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦ, ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਇੰਟੈਕਟ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਾਓ ਜ਼ੇ ਟੁੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 1960s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਸਟਰਨ ਵਿੰਡ ਸ਼ੈਲ ਪ੍ਰਵੇਲ ਓਵਰ ਦੀ ਵੈਸਟਰਨ ਵਿੰਡ। ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਪੱਛਮ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਖੁਦ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਊਠਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਟੀ ਹੈਗੀ 170 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਆ, ਲਾਉਣੇ ਆ, ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਵੈਸੇ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ, 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਭ ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਬਲਾਕ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਵੈਸੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਿਟੀ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲਾ ਉਹੀ ਲਾਉਣੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਰਈਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਬ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਨੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ, ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ
ਈਸਟਰਨ ਟਰਕੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੋਡਸ ਚੌੜੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਸੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟਾ ਵਾਧੂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਈਸਟਰਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪਰ ਕੈਪਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਨਕਮ ਹੋਵੇ, 1978 ਤਾਈਂ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਅਫਸਰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲਾਓ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਬਲੂਮੜਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਣਾ ਇਹਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਈਸਟਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਪੱਛਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀ ਵੈਸਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਘਟਣਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗੀ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਇਮੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 25-30 ਲੱਖ ਦਾ ਖੋਲ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਵੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਤੇ ਆਪ ਕਾਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਆ ਹੁਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਸੇ ਬੈਠੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KFA 1110 AM। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। UK ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਨੇ 3 ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਐਡਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖਬਰ ਹੈ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ,
ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਡੇਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਉਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਣ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਇਹ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਧਰਮਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ 'ਚ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ੁਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਪਾਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯੂਕੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਲੈ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਐਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਯੂਕਰੇਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਪਨ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਾ, ਮਰਨ ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਹਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਯੂਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨੀ ਔਰਤਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਲੀਸ਼ੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਲੋਕੀ ਸੌਰੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸੌਰੀ ਬੋਲਤੀ ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੌਰੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਿਆਂ ਅਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ IAS ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ, ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਾ, ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਤੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਆ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਥੋੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਸਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦ ਕੇ ਲੈ, ਜੇ DC ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ DC ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਇੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ IAS ਅਫਸਰ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰੀ। ਉਹਨੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਪੈਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹਿਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸੌਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੌਰੀ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੌਰੀ ਸਰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਕਹਿਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਹੀ ਸੌਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸੌਰੀ ਆ ਤਾਂ ਅਪੋਲੋਜੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਨਾਲ, ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੌਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਮਾਰਤੇ ਨੇਟਿਵਸ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਮਰੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਮਰੇ ਆ? ਆਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜੋ ਸੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੇ ਸੌਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੌਰੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਆਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਕਿ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਸ਼ੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੌਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੌਰੀ, ਕਾਰਨ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੌਰੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਸੌਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ PR ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸੌਰੀ ਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੌਰੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਸੌਰੀ ਆ ਤੂੰ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਸੌਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਾ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਬਸ ਕੱਲ ਹੀ ਸੌਰੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੌਰੀ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੌਰੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਰਿਆ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੌਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਢੇ ਮਾਰਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨੱਠ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਸੌਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਅਗਲੇ ਬਲਾਕ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੌਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੌਰੀ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੌਰੀ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਘਟ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੌਰੀ 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 ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੌਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੋਕ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਈ ਐਮ ਜੋ ਸਮਿਥ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਦੇਖਣਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੌਰੀ ਕਹੋਗੇ ਮੂੰਹ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਹੰਝੂ ਕੇਰ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੌਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸੌਰੀ ਆ? ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੌਰੀ ਆ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੌਰੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 4 ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਸੌਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੌਰੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸੌਰੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਪੀਣ ਲੱਗਣਾ, 7 ਵਜੇ ਫੇਰ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਇੰਨਾ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ 12 ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 6045929191 6045929191। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@radioindia.ca ਤੇ। ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਸ ਤੇ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਟਵਿੱਟਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ 1110 ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ 1110। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।